ਸਾਖੀ ਪਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ। ਜਦ ਪ੍ਰਾਤः ਕਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰਾਏ। श्री बाबा जी उस दिन पांदे दे ना गए तो घर विच कागज लैकर चौकी उपर रख कर उज्जल रुमाल उपर देकर चौकड़ी मार के बैठ रहे, जैसे कोई पंडित कथा करन बैठता है। अते जे कोई बालक आवे खेलन वाला सदे तो अगों श्री बाबा जी आखन मैं पोथी पढ़दा हाँ। माता पिता बाबे जी पास आए बैठे तो आखन लगे जो पुत्र तू केड़ी पोथी पढ़दा है, सो मैनू भी सुनाओ। तो श्री बाबे जी कहा पिता जी मैं सप्त श्लोकी गीता पढ़दा हाँ। जब सप्त श्लोकी गीता का उच्चारण गुरु नानक जी किया तो माता पिता सुनकर प्रसन्न हुए। पिता ने कहा जे पुत्र नानक साडी समझ में ये संस्कृत नहीं आती, इसका सानू अर्थ करके सुनाओ। तब प्रसन्न होए कि श्री गुरु जी अर्थ कर लगे। श्री गुरु जी बोले सुनो पिता जी, श्री कृष्ण भगवान जी अपने परम प्यारे भगत अर्जन ताई उपदेश किया है, हे अर्जन ओंकार जो प्रथम अक्षर वेद में है और प्रणवी उसका नाम है, सो ओंकार वो जो परम प्रखोतम जिसको पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, तिसके श्वासों का शब्द सो वाणी रूप होके प्रथमे ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किया, तो इसी वाणी के बल से संसार रचा और वेद भी संसार में प्रवृत्त किए। होर भक्ति परमेश्वर जी का भजन भी प्रवृत्त किया है। जो कोई इस ओंकार का नाम जाप करेगा और मैं परम ईश्वर हूँ जो मेरा ध्यान धरेगा, जब वो प्राणी देह का त्याग करेगा सो मेरे परम धाम को प्राप्त होएगा। मैं जो हाँ सदा एक रस हो, सूक्ष्म ते भी सूक्ष्म हाँ, सारी विश्व का अधिकारी हूँ, निश्चिंत हूँ। डर मेरा सबके सिर ऊपर है और सर प्रकाश मेरा ही कोट सूरज का। चांदना मेरे प्रकाश के तुल नहीं, क्यों जो वह रात को और मंडल में चला जाता है तो मेरा प्रकाश जुगां दे आदि जुगां दे अंत भी और मध्य भी एक रस है। काहे ते जो अज्ञान रूपी अंधेरा स्पर्श नहीं कर सकता। हे अर्जन जो मेरे भक्त मेरी कथा कीर्तन प्रेम से करते हैं, संसार को सुना के पवित्र करते हैं और जो सुनते हैं संसार के प्रतीत के साथ, सो मैं तिन्ना लोकां की सदा रक्षा करता हूँ। सुदर्शन चक्र लिए हे अर्जन ऐसा पक्का निश्चय जो कोई भगत मेरा मैनू सतचित आनंद कंद जान के सर्व वासना को रोक के सिमरन करते हैं, तिनके पीछे रक्षा करता फिरता हूँ। हे पिताजी, जब अर्जुन को श्री कृष्ण देव ने ऐसा उपदेश किया तो अर्जुन का भ्रम मोह दूर हो गया। तो ऐसे गुरु नानक जी माता पिता को गीता सुनाई। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। फिर माया पड़ गई, आखन लगे चल पुत्र पांदे पास, सो लै गया। तो पांदे आख्या नानक कल नहीं आया, हुण तैनूं पट्टी लिख दिंदा हाँ। तो बाबे नानक जी आसा राग विच शब्द उचारिया। राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सस्से सोई सृष्ट जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रही चित्त जिनका लागा, आया तिनका सफल पया। मन काहे भूले मूड मना, जब लेखा देवे बीरा तो पढ़िया रहाओ। तां गुरु जी बोले सोई करता है जिसने सृष्टि साजी है। सबना दा साहिब एक है, जिन्ना एक सेविया है, आया तिन्ना का सफल है। होर जेड़े पढ़न वाले हैं तिन्हां सबना धर्मराज का लेखा देना है। ये मन भुला होए मानस जन्म खोमदा है। कहते हैं मन विच नाम का ठहराव होवे तां इसनूं लेखा ना पवे। ईवड़ी आदि पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई, इन्हां अखरां में जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख ना होई। गुरु जी कहा ईवड़ी अकाल पुरख की शक्ति है, सर्ब दा दाता है, सच्चा है। इन्हां अखरां विच जो उसके नाम नूं जपदे हन उन्हां दे सिर
ਫੇਰ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਊੜੇ ਉਪਮਾ ਤਾਕੀ ਕੀਜੈ, ਜਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਹੀ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੇ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਊੜਾ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਉਤਪਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਊੜਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋਏ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੰਗੈ ਗਿਆਨ ਬੂਝੇ ਜੇ ਕੋਈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਡਤ ਸੋਈ, ਸਰਬ ਜੀਆ ਮੈਂ ਏਕੋ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹੇ ਨ ਕੋਈ। ਗੰਗੇ ਅੱਖਰ ਆਖਿਆ ਜੋ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੋਈ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਵੀ ਸੋਈ ਹੈ। ਸਰਬ ਜੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹਉਮੈ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਕੇ ਕੇਸ ਪੁੰਡਰ ਜਬ ਹੂਏ, ਵਿਨ ਸਭੂਨੇ ਉਜਲਿਆ, ਜਮ ਰਾਜੇ ਕੇ ਹੇਰੂ ਆਏ, ਮਾਇਆ ਕੈ ਸੰਗਲ ਬੰਦ ਲਿਆ। ਕੱਕਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਲੰਕ ਰੂਪੀ ਕਾਲਖ ਨੂੰ ਮਲਮਲ ਧੋਵੇ ਤੋ ਵੀ ਉਜਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸ ਕੰਨ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਜਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੇਰੂ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੈਸੀ ਖੇਤੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੈਸੇ ਅਬ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪੇਗਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਤੇਰੇ ਧੋਤੇ ਜਾਵਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਜਮ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਾਏ ਕਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਖੱਖੇ ਖੁੰਦਕਾਰ ਸਾਹ ਆਲਮ ਕਰ ਖਰੀਦ, ਜਿਨ ਖਰਚ ਕੀਆ, ਬੰਧਨ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਜਗ ਬਾਧਿਆ, ਅਵਰੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁਕਮ ਪਿਆ। ਖੱਖੇ ਅੱਖਰ ਕਹਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਦੇ ਕਰ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਲੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤਿੰਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੰਧੇ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬੰਧਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਨਿਰਭੈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੱਗੇ ਗੋਏ ਗਾਏ ਜਿਨ ਛੋਡੀ, ਗਲੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗਰਭ ਪਿਆ, ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਜਿਨ ਆਵੀ ਸਾਜੀ, ਚਾੜਨ ਵਾਹੇ ਤਈ ਕੀਆ। ਗੱਗਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਤਨੀ ਗੋ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰਚੇ ਹਨ, ਬਣਾਏ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਜੀਵ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਲ ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਘੜੇ ਹਨ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੂਪੀ ਆਵੇ ਪਰ ਚਾੜੇ ਹਨ। ਐਸਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘੱਗੇ ਘਾਲ ਸੇਵਕ ਜੇ ਘਾਲੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕੈ ਲਾਗ ਰਹੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਜੇ ਸਮ ਕਰ ਜਾਣੈ, ਇਨ ਵਿਦ ਸਾਹਿਬ ਰਮਤ ਰਹੀ। ਘੱਗਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਇਹ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਮਾਨ ਕਰ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੱਚੇ ਚਾਰ ਵੇਦ ਜਿਨ ਸਾਜੇ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਜੁਗਾ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੋਗੀ ਖਾਣੀ ਭੋਗੀ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੰਡਤ ਆਪ ਥੀਆ। ਚੱਚਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਸਾਜੇ ਹਨ, ਚਾਰ ਖਾਣੀ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਭਨਾ ਯੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਖਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਹੋ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਸ਼ੇ ਛਾਇਆ ਵਰਤੀ ਸਭ ਅੰਤਰ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਭਰਮ ਹੋਆ, ਭਰਮ ਉਪਾਏ ਭੁਲਾਈਨ ਆਪੈ, ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਹੋਆ ਤਿਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ। ਸ਼ੱਸ਼ਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜੋ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ 'ਤੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਆਗਿਆ ਕਰਕੇ ਭਰਮ ਉਤਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਰਮ ਨੇ ਭੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੱਜੇ ਜਾਨ ਮੰਗਤ ਜਨ ਜਾਚੈ, ਲੱਖ 84 ਭੀਖ ਭਵਿਆ, ਏਕੋ ਲੇਵੈ ਏਕੋ ਦੇਵੈ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਜੱਜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਦਾਨ ਜਾਚਕ ਜਾਚੇ ਹੈ,
84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਏਕੋ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਿਨਾ ਦੇਵਨੇ ਲੇਵਨੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਝੱਜੇ ਝੂਰ ਮਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਦੇਣਾ ਸੋ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਦੇ ਵੇਖੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਜੋ ਜੀਆ ਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿਆ। ਝੱਜਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵੇ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਕ 'ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੰਨੇ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਦੇਖਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ। ਏਕੋ ਰਬ ਰਹਿਆ ਸਭ ਥਾਈ, ਏਕ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੀ। ਨੰਨੇ ਕਹਿਆ, ਜਦ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਵ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। टटै टंच करो क्या प्राणी, घड़ी के मोहत के उठ चलना। जुए जन्म न हारो, अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना। टैंका आखदा है, हे जीव तू कपट झूठ ना बोल ते ना छल कर। घड़ी दो घड़ियां ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਝਗੜਿਆਂ ਤੇ ਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾ ਗਵਾਵੋ। ਕੂੜ ਕਪਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੋ। ਠੱਠੇ ਠਾੜ ਵਰਤੀ ਤਿਨ ਅੰਤਰ, ਹਰ ਚਰਨੀ ਜਿਨ ਕਾ ਚਿਤ ਲਾਗਾ। ਚਿਤ ਲਾਗਾ ਸੇਈ ਜਨ ਨਿਸਤਰੇ, ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਠੱਠਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿੱਧੇ ਸੁੱਧ ਆਈ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਖੀ ਵੀ ਸੋਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਮਦੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਡੱਡੇ ਡੰਪ ਕਰੋ ਕਿਆ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੋਵਾ ਸੋ ਸਭ ਚਲਣਾ। ਤਿਸੇ ਸਰੇਵਹੁ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵਹੁ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਹਿਆ। ਡੱਡੇ ਆਖਿਆ, ਡੰਬਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀਓ, ਜੋ ਕੁਛ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਮਦਾ ਹੈ ਸਭ ਚਲਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਤਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵੋ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਢੱਡੇ ਟਾਹੇ ਉਸਾਰੇ ਆਪੇ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰੇ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ, ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਜਾ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਢੱਡਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰਬੱਤ ਨੂੰ ਉਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਤਿਸ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨੇ ਰਵਤ ਰਹੇ ਘਟਯੰਤਰ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਆਪ ਮਲਾਏ ਕਰਤਾ, ਪੁਨਰਪ ਜਨਮ ਨਾ ਹੋਈ। ਨਾਣਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਰਵਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਵਾਦ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੱਤੇ ਤਾਰੂ ਭਜਵਲ ਹੋਵਾ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਨਾ ਧਰ ਨਾ ਤੁਲਹਾ, ਹਮ ਬੂਡਸ ਤਾਰ ਲਿਹੋ ਤਾਰਨ ਰਾਇਆ। ਤੱਤਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡਾ ਅਥਾਹ ਹੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜਾ ਨਾ ਤੁਲਹਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏ ਕੇ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਥੇ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਸੋਈ, ਜਾਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਹੋਆ। ਕਿਆ ਪਰਮ ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਹੀਐ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਭਲਾ। ਥੱਥਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਿਆਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਮ ਜੋ ਹੈ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਸੋਈ ਭਲਾ ਹੈ। ਦੱਦੇ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਉ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰਜਨਾ। ਦੱਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਕਿਆ ਦੇਵੀਏ, ਸੋ ਜੋ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸੋ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਜੀਵ ਜੋ ਹਨ ਜੰਤਰ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਜੰਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਵੱਜਦੇ ਹਨ। ਤੱਦੇ ਤਾਰ, ਕਲਾ ਜਿਨ ਛੋਡੀ, ਹਰ ਚੀਜੀ ਜਿਨ ਰੰਗ ਕੀਆ।
ਤਿਸ ਦਾ ਦੀਆ ਸਭਨੇ ਲੀਆ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੁਕਮ ਪਿਆ। ਤੱਦਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਰ ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਲਾ ਧਾਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਜਨਤਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਹਨ ਤਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਛੋੜਿਆ ਹੈ। ਨੰਨੇ ਨਾ ਭੋਗ ਨਿਤ ਭੋਗੇ, ਨਾ ਡੀਠਾ ਨਾ ਸੰਭਲਿਆ, ਗੱਲੀ ਹਉ ਸੁਹਾਗਣੇ ਭੈਣੇ, ਕੰਤ ਨ ਕਬਹੂ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ। ਨੰਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਖਾਵੰਦ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਵਿਖੇ ਭੋਗ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਸਰਬ ਦਾ ਦਿਸ਼ਟਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਰਬ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪੱਪੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੇਖਣ ਕੋ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ, ਦੇਖੈ ਬੂਝੇ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਰਵ ਰਿਹਾ। ਪੱਪੇ ਕਹਿਆ ਹੇ ਮਾਲਕ, ਸਰਬ ਦਾ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੀਲਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਸਰਬ ਕੋ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ, ਅਰ ਸਰਬੱਤ ਵਿਖੇ ਰਵਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਫੱਫੇ ਪਾਹੀ ਸਭ ਜਗ ਫਾਸਾ, ਜਮ ਕੈ ਸੰਗਲ ਬੰਧ ਲਿਆ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸੇ ਨਰ ਉਭਰੇ, ਜੇ ਹਰ शरणागत भज पया। फफा आखदा है संपूर्ण संसार इस माया के जाल में फाथा हुआ है, जन्म जम के संगला साथ बंधे हैं, गुरां की कृपा से संस्या तो छुटते हैं, जेड़े साध सरन पए हैं, बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा टालन आप लगा। ਬੱਬਾ ਅੱਖਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕਰਕੇ 4 ਯੁੱਗ ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਖਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰ ਆਮਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਭੱਬੇ ਭਾਲੈ ਸੇ ਫਲ ਪਾਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨ ਕੋ ਭਉ ਪਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਫਿਰੇ ਨ ਚੇਤੈ ਮੂੜੇ, ਲੱਖ 84 ਫੇਰ ਪਿਆ। ਪੱਬਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਲੱਭਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਅਰ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਫਲ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਗੋ ਪਦਵਤ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਨ ਕਾ ਕਿਹਾ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਸੋ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ में परमते है। मम्मे मोह मरण मधुसूदन, मरण भया तब चेतविया, काया भीतर अवरो पढ़िया, मम्मा अखर विसरिया। मम्मा आखदा है हृदय को शुद्ध करके जो नाम धारता है सोई मधुसूदन रूप होए जाता है। माया का मोह आश्चर्य है, जो प्राणा लग चित्त नहीं करता सो पछतांदा है। ये जन्म न होवी कद ही, जेकर सच पछाणै, गुरमुख आखे गुरमुख बूझे, गुरमुख एको जाने। यैया आखदा है जो सतगुरां दे उपदेश सच्चे समझ कर कमांदे हैं, सो फिर जन्म में नहीं आमदे। सतगुरां दे मुख दा कहिया गुरमुख पछाणदे हैं। वाहिगुरू सारे रविया होया, जान के वैर विरोध सब छड्ड दिंदे हैं। रारे रव रहे आ सब अंतर, जेते किए जनता, जंत उपाय धंधे सब लाए, कर्म हुआ तिन नाम लिया। रारा आखदा है जो संपूर्ण जीव चराचर हैं, तिनके विखे राम रविया हुआ है। जैसे पृथ्वी सारी में जल रविया हुआ है, जहाँ कूप खोदिता है तहाँ ही जल प्रकाशता है, तैसे ही गुरमुखा की संगत करने में शांति आवती है। जो नाम जपते हैं लल्ले लाए धंधे जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना समकर सहना, भाने ताके हुक्म पया। लल्ले अखर आख्या पूर्ण संसार नूं ईश्वर ने धंधे लाए छड्या है। माया का मोह मीठा लाए दिता है, खांदा है पींदा है हसदा है सौंदा है, परमेश्वर का नाम भुल गया है। वव्वे वास देऊ परमेश्वर वेखन को जिन वेस किया, वेखे चाखे सब किश जाने, अंतर बाहर रव रहा। वव्वा आखदा है वासना को रोक के जिसने इंद्रे जिते, जगत को कौतुक देखने वास्ते सतगुरां दा रूप धारिया, सब जियां में सत्ता दे करके देखदा है,
जो उसका हुक्म सत्य करके मानते हैं सोई गुरमुख पुरुष हैं। राड़े रार करे क्या प्राणी, तिसे त्यावो जे अमर हुआ, तिसे त्यावो सच समावो, ओस विटहु कुर्बान किया। राड़ा बचन बोलता है, हे जीव अड़बंग झक्खड़ झगड़े क्यों करते हैं। जो कुछ महाराज दा हुक्म है सो मन्ने, जो महाराज दा हुक्म मनता है तिस ते कुर्बान होते हैं। हाहे होर ना कोई दाता, जी उपाय जिन रिजक दिया, हर नाम ध्यावो हर नाम समावो, अन दिन लाहा हर नाम लिया। ताहे शब्द आख्या जो परमेश्वर ने जंत उत्पत्त कीते हैं, सो सबना के रिजक का दाता है। जो सतगुरा ने शब्द उचार्या है सो ज्ञान के दाता है। ईश्वर और गुरा बिना होर दाता कोई नहीं। सब जिया को कर्मां के अनुसार रिजक पहुँचावता है, तिस बिना कोई नहीं। आइड़े आप करे जिन छोड़ी, जो किछ करना सो कर रहा, करे कराए सब किछ जाने, नानक सायर इव कहिया। ऐड़ा आखदा है, जिस अकाल पुरख ने आद ते रच छड्डी है संपूर्ण, जो कुछ वाहिगुरू ने करना है सो कर रहा है, और जो कुछ होर करे सो भी करने को समर्थ है। गुरु नानक जी कहते हैं, मैं तिनका शायर हूँ, कवीश्वर हूँ। हे पंडित जी, मैं तुझको महाराज की महिमा का व्याख्यान किया है, तू महाराज का ध्यान कर, धंधे की विद्या को त्याग। यही जो विद्या लोगों के उपदेश के वास्ते सिखाई दी है, सोई बंधन का मूल है, ते अपने कमाने वास्ते सिखदी है, सोई बंधनों को खोलने वाली है। जद ये बचन बाबे ने कहे तो पंडित ने कहा, हे कालू, चारों वेद जगत में गुप्त होए रहे सी, तेरा पुत्र चारों वेदों को प्रकाश करने वास्ते प्रगटिया है। जहाँ बाबा जी अंदर बैठे तो एक दिन अंदर ही समाध लग रही। जहाँ नदी दे बाहर जा बैठे तो उहाँ ही समाध लगी रहे। जहाँ बैठे तहाँ ही चर्चा करदियाँ कई दिन बीत जावे। कालू प्रसाद लेकर पिछे पिछे फिरदा रहे, बाबा जी संता साधा नूं खिलाए देवे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।